وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا، وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، والعلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي، وأصولهم وفروعهم، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا متشابها فنتبع الهوى، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. أما بعد، وبالسند المتصل الصحيح إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وصلنا إلى وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سال السيل قال: اخرجوا بنا إلى هذا الوادي الذي جعله الله طهورا فنطهر منه ونحمد الله عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد الريح الشمال إذا اشتد الريح الشمال قال: اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسلت بها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتدت الريح قال: اللهم اجعلها لقحا لا عاكما، أي حاملا للماء كاللقحة من الإبل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. روته عائشة رضي الله تعالى عنها. وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حاجت الريح استقبلها بوجهه وجث على ركبتيه ومد يديه وقال: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك ثلاثا ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم أحله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. وفي رواية بالأمن بدل اليمن. وكان آخر كلامه صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وكان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وآله وسلم أن قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ولا يبقين دينان بأرض العرب. وكان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وآله وسلم جلال رب الرفيع فقد بلغت ثم قضى. Wakana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sami'a sautar ra'di, apabila beliau mendengar akan suara petir, wasawaik, dan juga apa petir, lalu apa lagi, gerugum, bahasa sangat petir gerugum kalau biasakan kilat dulu, habis kilat lalu petir, guntur, itu gundala petir. Petir ya, sawaik itu gerugum mungkin, ra'ad itu petir. Kemudian kalau kilat itu al-barq bahasa Arabnya. Jadi ada kan kilat dokter. Kembah itu lalu kena hanya suara gegar menggelegar. Nah itu ngarannya sawa. Sedangkan ar-ra'at ini mungkin ya suara jo tapi nang kada tapi nyarinya. Disebutkan huwa as-sautul ladzi yusma'u minas sahab, yaitu suara yang didengar nang keluar daripada awan. Jadi kalau menurut wallah alam ini, menurut ilmu apa ngarannya biolog, apa ngarannya nang berkaitan masalah alam nih, sains, fisika kah biologi kada paham. Yang mana ujar ketika awan bertemu dengan awan itu menimbulkan suara, itulah yang disebut dengan petir. Wallah alam. Tapi kalau dari segi yang pendapat di dalam ulama bahwasanya ar-rad itu adalah malakun muwakkalun bishab, yaitu adalah malaikat yang diutus berada di awan itu. Jadi orang bahari itu memang wujud mengadakan itu malaikat. Ulun ingat ada pada orang bahari itu mengadakan ketika gerugum itu berbunyi itu adalah suara malaikat di sini. Dan memang di kitab disebutkan, ulama menyebutkan seperti itu. Nah intinya terlepas kita ngarannya gerugum, petir, apalagi guntur, maka jikalau mendengar itu sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh digawi oleh Rasul, yaitu ketika mendengar suara gitu petir atau guntur, qala, maka beliau membaca ini doanya kalau ada petir ya. Karena ada sebagian ya mungkin ya dikatakan salah kada juga ketika pas petir berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim, loh ini lain setan. Jadi bacaan bujur tapi andakannya kada tepat. Terus. Maka apa yang dibaca di sini? Nabi mengajarkan Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalik. Yaitu doanya Allahumma la tuhlikna, ya Allah, la taqtulna, ya Allah jangan engkau mati kami, jangan engkau bunuh kami dengan bighadabika, dengan kemarahan engkau.
Karena Nabi itu sangat takutan kalau sampai Allah murka kemudian menyiksa kepada umat. Itu yang takut akan Nabi. Jadi ketika petir atau bencana musibah, Nabi itu cepat mengangkat tangan berdoa, ya Allah jangan sampai engkau binasakan umat ini karena kemurkaan engkau kepada umat. Nabi itu sangat sayang dengan umatnya. Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada petir itu Nabi berdoa, dan berdoanya itu apa? Untuk umat supaya jangan sampai Allah bunuh, Allah matii, Allah siksa umat itu dengan petir tadi itu. Wala tuhlikna, dan jangan engkau binasakan kami. Wala tuhlikna, dan jangan engkau binasakan kami ya Allah bi'azabika, dengan siksamu. Seandainya memang kita harus meninggal dalam keadaan yang baik-baik, itu yang kita inginkan, terutama mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan mati dalam keadaan yang disiksa Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memang ini disiksa karena kita melakukan dosa. Naudzubillah, jangan sampai. Wa'afina qabla dhalik, dan kemudian sejahterakan kami, afiatkan kami qabla dhalika, sebelum yang demikian itu terjadi. Dan adapun maksud di sini yaitu apa? Wal muradu ad-du'a bi alla yaqa syai'un min dhalik. Adapun maksud tadi dari doa yang diucapkan Nabi apa? Jangan sampai terjadi yang namanya kemurkaan Allah dan juga siksa Allah turun kepada umat beliau. Itu yang diinginkan Nabi. Cuman memang kadang-kadang orang sendiri nang maulah masalah, sehingga turunlah murkanya Allah, siksanya Allah kepada umat itu. Karena apa? Memancing kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ar-ra'da. Ini juga doanya. Tadi yang pertama, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa 'afina qabla dzalik. Kemudian lagi di antara doa yang dibaca ketika mendengar yaitu subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Kalau di Al-Qur'an teman, wal malaikatu min khifatihi. Ini juga bacaan jikalau ada petir, gerugum, halilintar dan lain-lain yang muncul dari atas yang menimbulkan suara menakutkan, itu baca itu. Kita takutan kadang-kadang mungkin itu adalah turunnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berbuat maksiat dan kita kada tahu, lalu Allah menurunkan siksanya. Pas kita taparak lawan orang itu, kena juga akhirnya. Oleh karena itu kan kita dianjurkan berjauh daripada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Jangan berparak-parak. Kalau bina Allah menurunkan siksa, timbul terkena seberatan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'al matar, apabila melihat hujan. Nah, ini kita hari-hari ini Masya Allah setomat panas, soalnya tahu-tahu hujan. Di sini hujan, di sana ada hujan. Sudah bejas hujan, sekalinya di sebelah ada hujan, panas Allah. Hari semalam turun dari rumah hujan lebat benar, pakai jas hujan rapat sudah, sekalinya ingin muka masjid kada hujan, sampai ke Darussalam kada hujan. Orang dua ulun lebat benar, sampai bapak tempias ke dalam baju, tapi sekalinya berjalan berkurang, ingin muka masjid kada hujan habis. Nah, ini fenomena yang sudah ya terjadi hari ini ya. Tapi kita bersyukur Allah masih menurunkan hujan.
Ada waktunya nang kena kering bener, nang sampai sumur karingan, banyu karing, bingung bercarian banyu. Hari ini alhamdulillah kita masih dicukupi oleh Allah. Kalau sumur kadada masih sungai ada, sungai kadada masih ada ledeng, ledeng kadada, sumur kadada, sungai kadada, irigasi masih ada. Nah, melihat hujan. Apa ini baca Allahumma sayyiban nafi'an. Ini doanya Anda baca. Ya Allah, Allahumma sayyiban, jadikanlah curahan hujan yang manfaat. Jadi sayyiban itu maknanya iskina, curahi kami nafi'a, hujan yang nafi'an, bermanfaat. Karena hujan ini kalau melimpahkan benar, banyak benar, banjir pulang. Kadada hujan karingan, tumbuh-tumbuhan kena kada tumbuh, hewan-hewan banyak nang mati kekeringannya. Lalu doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'an, yaitu artinya Allahumma sayyiban, ya Allah siramilah kami hujan nafi'an yang bermanfaat, bukan nang meninggalamakan seperti topan Nabi Nuh. Kita semalam juga beberapa tahun nang lewat mengalami banjir nang luar biasa. Tahun 2000 berapa? 2002 21, berarti sudah berapa tahun? 3 tahun nang lewat ya. 2021 nang Masya Allah, kada pernah banjir seitu tahu-tahu ada mengalami kita. Dulu pernah mendengar kisah ada banjir kuning ya, sambutan orang kampung baah kuning. Itu dalam benar sudah kisah itu, mau bayangkan ke apa dalamnya. Sekalinya tahun 2001 tadi dalam pada baah kuning itu, orang yang menamuni baah kuning itu pas melihat banjir yang terjadi semalam itu, dinya ini alahan pada baah kuning semalam, luar biasa kayak lautan. Namun alhamdulillah semuanya ternyata lewat juga, berlalu. Nah, untuk ini pelajaran buat kita. Artinya kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, gampang terjadi. Makanya kalau sudah kiamat mendekati, itu karena memang banyak bencana-bencana yang terjadi. Ditambah pulang orang-orang manusianya banyak melakukan pelanggaran, lalu akhirnya bencana bertubi-tubi turun. Nah, kita hanya apa lagi, banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah supaya selamat dunia dan akhirat kita. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah curahan hujan yang bermanfaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza sala sailu, apabila mengalir banjir. Ini banyu kalau seandainya kebanyakan maka banjir. Ada juga pulang doanya, subhanallah ya. Jadi setiap kondisi, setiap waktu ada momen-momen yang doa yang kita baca, yang dianjurkan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sala sailu qala akhruju bina ila hadzal wadi alladhi ja'alahu Allah tahura fanatatahhara minhu wa nahmadullaha alaihi. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada banjir, ketika banjir itu mengalir, dan tentu banjir mengalir itu kan biasanya turun ke tempat yang rendah atau yang disebut dengan lembah. Maka beliau bersabda, qala ukhruju bina ila hadzal wadi. Ayo kita keluaran ya Nabi. Beliau membawa sahabat, ayo kita keluaran untuk menuju wadi, yaitu lembah. Alladzi ja'alahu Allahu tahura, yang mana Allah telah menjadikannya banyu hujan yang tadi mengalir itu tahura, yaitu suci. Nah, di sini ulama mengistimbat, mengambil faedah apa? Qalat asy-Syafi'iyah, berkata ulama-ulama Syafi'i, wa yusannu likulli ahadin, disunnahkan bagi setiap seseorang, ayyabruza lil matar, yaitu bertampai mengenakan diri lil matar, kepada hujan. Apalagi hujan yang lawas kada datang, lawas hadang-hadang sekalinya betul datang hujan, maka ini disunnahkan bertampai atau berkena hujan-hujan supaya kena basahan daripada rahmat Allah tadi.
Wali awwali matarin akidun, dan disunahkan apalagi hujan yang pertama kali itu di nang lawas itu sunnah benar. Jadi hujan yang datang sudah rancak pun kita dianjurkan bakal sedikit. Cuman weh ini kan takutan banyak hujan benawan bertahan. Padahal sedikit bakal itu bagus. Sunnah. Ya. Wa yakshifu, dan kemudian membuka lahu min badanihi, daripada tubuhnya, ghaira auratihi, tapi selain aurat. Jadi baju dibuka kena akan banyu hujan sedikit. Ini sunnah, subhanallah. Cuman orang tua ini takutan anaknya hujan, kasih naik ngomong garing ngomong. Belum apa-apa sudah dibedakan garing. Jadi akhirnya banyak kena hujan dasar garing hujuran. Karena apa dibedakan garing? Coba jangan hujan. Kenapa hujan aja nyawa? Teguh aja nyawa. Teguh hujuran. Ukhruju bina ila hadzal wadi. Ujar Nabi membawai kepada sahabat, ayo kita keluaran menuju lembah di mana banyu terkumpul di situ mengalir. Alladzi ja'alahu Allah, yang mana Allah telah menjadikannya tahura, suci. Fanatatahhara minhu, maka kita bersuci dengan air nang hujan tadi itu. Jadi mandi kemudian wudu. Ini dianjurkan sunnah ya. Dan kadang sebelah selawasna nang mulah lauk garing itu kadang karena kelawasan hujan sampai tangan bakah ke orang tuh bahasanya bakah, merak tangannya, batis merak lawasan. Nah ini namulakan jadi garing. Tapi kalau sebetul mata jauh basahi, karena itu rahmat Allah, sehat insya Allah. Yakin karena Nabi sendiri melakukan menggawi. Ya. Wa yaktasilu wa yatawaddau fi sailil wadi, lalu kemudian mandi dan berwudu di sailil wadi, banyu yang mengalir di lembah itu tadi. Wa nahmadallah alaihi, dan kemudian kita memuji bersyukur kepada Allah yang mana telah menurunkan hujan dan menjadikan hujan, banyu hujan itu suci, dipakai untuk mandi dan berwudu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda ar-rihu asy-syam'ala, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bersengatan angin, itu ishtadda ar-rih, kencang angin, asy-syam'ala, yang dari utara. Angin datang dari utara, kemudian anginnya keras, kencang. Qala, maka beliau pun mengucap, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta biha. Angin bertiup dari utara. Lalu Nabi kemudian membaca doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau, min syarri, daripada keburukan, ma arsalta, sesuatu yang Engkau kirim, fiha, padanya. Karena apa? Angin ini datang biasanya memang untuk diutus oleh Allah untuk membinasakan suatu kaum. Lalu Nabi pun berdoa supaya dilepaskan daripada siksa yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini alhamdulillah angin jarang kencang-kencang ya. Ya, bahkan kadang-kadang mencari angin kencang kita ini. Kenapa? Panas. Tapi di Arab itu ada yang waih-waih waktu itu angin keras betul memang. Dan kemudian datangnya angin itu dari arah utara, maka ini disebut angin yang biasanya ada membawa sesuatu yang cagar dikirim kepada suatu kaum. Di sini apa disebutkan? Qatub asu azaban ala qaumin, innaha qatub asu azaban, bahwasanya ia angin itu dikirim sebagai siksa buat kaum yang lain. Fata'awwadha min dzalik, lalu Nabi pun minta perlindungan dengan Allah daripada yang demikian. Jangan sampai terkena.
Fatundabul muhafazatu ala qawli dzalik inda ishtidadiha wa adamil ghaflati anhu. Maka disunnahkan kita memperhatikan bacaan ini ketika angin bertiup keras, maka membaca ini. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta fiha. Ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma arsalta fiha, supaya kita lepas daripada angin yang diutus oleh Allah untuk membinasakan suatu kaum tadi. Dan lagi di antara doanya, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddatir rihu, apabila bersengatan kuat angin. Sama tadi istaddat rih tapi angin utara. Kalau ini secara umum, secara keseluruhan, jikalau ada angin yang keras, maka doanya apa? Allahumma ja'alha laqhan la akiman. Ya Allah, jadikanlah ia angin yang engkau utus tadi itu laqhan, yaitu yang membawa kepada kesuburan, la akiman, bukan yang menjadikan mandul ataupun kada tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Ini juga doanya. Ya, mudah-mudahan kita kaum amalkan dan mengingatkan, karena kadang-kadang kita ini kayak banyak diingatnya. Karena apa? Karena kebanyakan doa lalu bingung doa yang mana yang cepat dibaca. Apalagi momen-momennya itu kan jarang-jarang terjadi. Musim panas sekali-sekali datang, musim hujan sekali-sekali datang. Lalu akhirnya doa-doanya kan diingatan. Kadang-kadang yang tiap hari terjadi pun kita kan keingatan. Makan tiap hari doanya ada, kadang-kadang kan ingatan doa. Batuntung makan kadang-kadang kan ingatan juga, padahal tiap hari itu gawean kita, tapi kadang-kadang kada ingatan. Begitulah manusia memang ya. La akiman, bukan sesuatu yang akim. Akim itu bahasa kita tuh mandul, kada membawa kepada kesuburan, kada menghasilkan. Ay hamilan lil ma'i, yaitu makna laqhan tadi atau likhan tadi adalah hamilan, membawa terhadap air, kan likhati, sebagaimana apa ngarannya likhah minal ibil, pejantan daripada ibil itu onta. Hewan-hewan itu kan kayak sapi, onta itu dikawinakan, betinanya banyak, jantannya seikung aja. Sapi itu untuk mendapatkan supaya sapi betina itu bersih anak, maka harus dikawinkan, dicarikanlah pejantannya. Nah, pejantan inilah yang dicarikan supaya apa? Bisa menghasilkan anak. Pejantan yang kayak apa? Maka pejantan yang unggul bibitnya. Jadi ada kisah di zaman Pak Harto. Pak Harto itu kan rancak kunjungan-kunjungan, kena ke petani, ke peternak, macam-macam. Lalu akhirnya kunjungan ke peternakan Pak Harto dan menteri-menteri. Lalu kemudian membawa bini, masing-masing menteri-menterinya ini membawa bini. Sampai ke peternakan, lalu di peternakan sapi itu bertakunlah, ini kayak apa ini? Ada sapi kan macam-macam jenisnya, sapi Bali, sapi apa lagi? Macam-macam, sapida. Lalu bertakun orang yang begawe sapi ini kayak apa bisa menghasilkan anak? Lalu ujarnya, ya dikawinkan dengan jantan. Oh. Pindah ke sapi yang lain, ini bang kayak apa? Dikawinkan jantan. Terus ini bang, kawinkan dengan jantan. Lalu ujar yang ibu-ibu tadi, kayak apa jantannya ini? Kayak apa anunya? Lagi jantannya itu berapa ekong? Ujar nang bingung sapi tadi, jantannya itu seikung aja. Seikung, dan kau melayani berataan. Ujar nang iya. Lalu nang bini menggawi lo nang laki tu lihat abahnya, seikung aja kau belani banyak tu. Pian ulun seikung aja kalah pian itu. Oh.
Itu kalau hewan-hewan ya. Dan lagi wa kana sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rihu asafah. Ini kalau bahasa kita itu apa? Angin tutus. Jadi kalau badai asifah itu artinya badai, angin yang kencang benar. Jadi istaddad rih itu kencang sudah. Tapi kalau asifah ini lebih kencang lagi, bersengatan kencang pulang luar biasa. Disebut dengan apa? Badai istilahnya kan ya. Apabila badai angin keras benar, qala Allahumma, doa Nabi pulang. Jadi 3 macam dalam angin ini aja 3 doanya. Tergantung anginnya nang bertiup angin apa nang datang ini. Cuman rata-rata kan kalau nang kencang, nang angin lembut-lembut aja kalau saya berdoa teguring ya angin lembut. Angin ada berapa macam angin tuh? Angin tutus, angin topan, angin apa lagi? Tornado, apa lagi? Lexus, angin Lexus, iya kah? Angin topan, angin Lexus, iya kah? Macam-macam angin, jenis angin, tornado, topan, apa tadi lagi? Hah? Puting, amun puting nyaman anginnya. Kalau nang beliung nih, nang nyaman. Lalu angin sesama angin berpenderan. Angin topan, angin Lexus, angin beliung tadi berpenderan. Kita bakal kekuatan aja angin. Kenapa tadi? Itu ada warik di pohon. Siapa nang kau menggugurkan warik itu berarti angin paling kuat. Akhirnya bertunggal bertingan angin. Pertama angin topan, tiup oleh angin topan warik tadi di pohon. Sekalinya wariknya mau pingkut sampai keuyuhan angin topan kena kau teguran. Tetap aja bertahan warik. Embeh itu ganti pula angin Lexus. Angin Lexus ini kencang juga. Kayak apa kalau tahu pokoknya kencang gitulah. Tiup angin, yes. Warik tambah kuat kalau sing guguran. Embeh itu bilang angin tornado nang putar itu kalau tornado putar. Lalu tornado bilang datang putar angin di pohon itu diputarnya. Warik itu tambah kuat kalau ada sing guguran. Sampai 4 angin ini kadang kau menggugurkannya. Warik tetap bertahan di pohon. Lalu datang angin yang terakhir, angin sepoi-sepoi basah. Ujar angin sepoi-sepoi basah, aku nang kau menggugurkan. Ujar nang ampat deh, kami ini kuat-kuat bertahan karena kau menggugurkan warik ikam nang sepoi-sepoi ini. Nang menggugurkan lah. Jadi hadang itu loh, ikam lihat ibu tika. Akhirnya datang. Nah tadi warik kan sudah keuyuhan. Bertahan menahan angin yang kencang-kencang, lalu datang angin sepoi-sepoi basah. Ngantuk. Mbahnya mengantuk karena siapa lo semendagui gugur wariknya. Nah, jangan sepoi-sepoi siapa yang kau gugurkan? Hebat kalau angin sepoi-sepoi basah. Lalu pembelajarannya apa dari cerita ini? Filosofinya kan orang tuh. Ketika kita dalam kerasnya kehidupan kita mungkin masih bisa bertahan. Namun menjadikan kita jatuh apa? Ketika kita terlena dengan kenyamanan. Ketika Allah berikan kenikmatan di situ kita kadang-kadang lalai. Tapi ketika dalam kesulitan kita bertahan. Kuat. Tapi sudah diberi nikmat. Makanya kan kadang-kadang ada orang suami istri hidup berduaan dalam kesusahan. Kuat. Bertahan hidup. Lalu kemudian naik tunggal digitan sugi. Apa yang terjadi? Si suami mulai meleleh ke binian lain. Ada kalau lagunya apa tuh nang bahar itu engkang apa itu kan dari mulai miskin biasanya tahu-tahu bahasnya sugi sekali nang laki apa melelek binian lain ujian nang bini baik kita susah aja nyaman sudah daripada pian ke laki-laki kawada binian nang lain. Itu godaan termasuk kenyamanan hidup kadang-kadang menjadikan kita lalai. Ini filosofi yang kita ambil dari kisah warik tadi itu. Angin-angin teh.
Nah, yang ketiga doa yang dibaca Nabi itu ketika asafatil rih, itu tadi bertiup kencang badai. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada Engkau khairaha, kebaikannya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa-apa yang padanya, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa-apa yang ia dikirim dengannya. Karena dalam angin itu ada kebaikan, maka kita meminta kebaikan yang ada di angin itu tadi. Wa a'udzubika, dan aku berlindung dengan Engkau min syarriha, daripada keburukannya, wa syarri ma fiha, dan keburukan sesuatu yang ada di dalamnya, wa syarri ma, dan keburukan sesuatu yang ursilat, dikirim ia bihi dengannya. Ini kalau badai naik kapal laut pas badai anginnya, nah ini doanya dibaca. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi. Amun terjadi ini, insya Allah mungkin doanya kan diingat lagi. Abut masing-masing. Pernah kejadian ulun kada di kapal tapi di bis. Jadi pas naik bis mulai Jakarta, berdua lawan Habib Hasan Al-Jupri ini kisah. Dari Jakarta hendak ke Cirebon, bulik kan waktu itu. Kita dari Palembang turun di Jakarta hendak ke Cirebon, naik kereta akan dapat lagi. Akhirnya dapat bis, sudah naik bis. Jalan bisnya pertama masih nyaman, AC-nya dingin. Lalu kelawasan AC-nya berubah mulai panas. Ini curiga sudah, kenapa ini AC jadi panas? Karena sahabat lawas embahnya sudah panas, berubah nang keluar dari AC itu apa? Kukus girang. Imbah itu abut penumpang sekalinya Pak, ini bis hendak terbakar sekalinya. Pian beluncatan nang penumpang dalam bis berataan tu. Jadi ulun lawan Habib Hasan beruncat hendak keluar buka. Sekalinya ada orang menghalangi di muka hendak keluarkan pintunya lewat muka aja. Dihalangi ibu-ibu. Janganlah kesibu kita keluaran. Udah sidin hadangi dulu dompetku nanti tinggal lagi tu masih. Jadi sini masih ingat dompet sidin. Jurang kena aja dompet itu kita keluar benar penting selamat. Akhirnya keluaran. Alhamdulillah setelah keluar penumpang seberataan bisnya kada jadi terbakar. Padahal kukus nang keluar sudah hilang yang hangit. Baunya sudah bau hangit. Ini pengalaman pribadi yang merasa oleh Allah. Seandainya terbakar dalam bis mungkin masuk koran ngaran dulu. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah masih selamat hari ini. Itu tahun berapa? Mungkin sekitar di bawah 2000-an kejadian ini. 2000 berapa gitu. Waktu ulun jalan lawan Habib Hasan ke Palembang untuk mentes orang-orang mahasiswa Akop. Jadi ulun tuh jalan-jalan lawan beliau ini kemana-mana sudah hampir Indonesia separuh mungkin sudah ke Medan, ke Lombok, ke Palembang. Ya alhamdulillah. Cuman ya kejadian-kejadian yang macam-macam terjadi juga, pengalaman-pengalaman. Nah ini alhamdulillah berkat Allah, pertolongan Allah, alhamdulillah masih selamat dan hari ini masih kau duduk di sini. Kemudian lagi warawa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hajatir rihu. Nah ini pulang. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hajat ar-rihu. Hajatir rihu yaitu bertiup angin, istaqbalaha. Jadi di sini juga angin istajat hajatir rih ini juga angin kencang. Jadi asifah itu badai kencang. Kemudian yang sebelumnya istadda juga angin kencang. Di sini pula pakai hajat rihun yaitu bertiup kencang angin. Istaqbalaha, Nabi menghadapinya. Apa jurang tu berhadap lawan angin tadi itu biwajhihi dengan wajah beliau. Jadi sengaja tiupan angin itu dihadapi oleh Nabi berhadapan. Wajasa ala rukbatayhi, dan kemudian duduk Nabi ke atas kedua lintut beliau, tapi duduk posisinya. Jadi angin bertiup dari sana, Nabi duduk menghadap ke angin yang bertiup tadi itu. Wa madda yadayhi, dan kemudian beliau mengulurkan kedua tangan beliau, berdoa Nabi. Wa qala, dan kemudian beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma ursilat bihi. Nah,
ini kurang lebih dengan doa yang sebelum tadi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau khaira hadhir rih, kebaikan ini angin, wa khaira ma ursilat, dan kebaikan apa-apa yang dikirim ia dengannya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung daripada keburukannya. Wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan apa yang ia dikirim dengannya. Allahumma ja'alha, lalu kemudian sambungannya, ya Allah jadikanlah ia angin itu tadi rahmatan, sebagai rahmat. Wala taj'alha, dan jangan engkau jadikan ia azaban, sebagai siksa. Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan. Ya Allah jadikanlah ia riyah, angin yang membawa manfaat. Wala taj'alha, dan jangan engkau ia jadikan rihan, itu angin yang buruk, yang mudarat. Jadi kalimatnya rih lawan riyah. Riyah itu artinya sama, angin. Riyah dengan rih itu angin. Tapi kalau dipakai kalimat riyah itu angin yang membawa manfaat, sedangkan kalau rih benar aja itu adalah angin yang membawa mudarat. Makanya di dalam Al-Quran itu kebanyakan kalimatnya adalah rih. Di sini sebutnya apa? Warrihu al-mufradatu, itu kalimat rih yang mufrad kada jama' fil Quran lisyar. Di dalam Al-Quran kalau ada disebutkan itu menunjukkan arti nang kada bagus. Wal majmu'ah, sedangkan yang jama' itu untuk yang baik. Makanya di sini Nabi berdoa, Allahumma ja'alha riyahan jama', wala taj'alha rihan, jangan engkau jadikan rih. Padahal sama-sama dua, rih angin, tapi kalau riyah itu artinya angin yang membawa manfaat, kalau rih itu angin yang membawa mudarat. Kemudian lagi, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal, apabila melihat hilal. Melihat hilal, hilal yaitu awal bulan. Jadi pertama, kedua dan ketiga itu hilal. Malam pertama, kedua dan ketiga. Qala, maka Nabi pun membaca doa, hilala khairin wa rusdin amantu billadzi khalaqaka. Nabi membaca doa hilala khairin, itu hilal yang baik, yang berkah. Warusdin, yang membawa kebaikan. Amantu billadzi khalaqaka, aku beriman dengan yang menciptakan engkau. 3 kali dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam doa ini ketika beliau melihat hilal, itu awal bulan dari setiap bulan Arab. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban, insyaallah. Amin. Lanjut beda. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal, apabila beliau melihat hilal, itu awal bulan dari setiap bulan Arab. Jadi hilal ini kan yang biasa dicari ibadah itu awal bulan puasa lawan awal Syawal, itu jangan dicari, setelah itu kan dicari orang hilal. Tapi diperhatikan mah. Abutnya kenapa pas parak bulan puasa abut pencarian hilal. Adakah hilal sini? Oh. Itu beliau Allah yarham sudah meninggal. Jadi awal bulan, malam pertama, malam kedua itu disebut hilal. Setelah malam ketiga atau malam keempat, kelima itu ngarannya qamar. Ya, bahasa Arabnya. Lalu doa Nabi apa? Ini juga jarang kita amalkan. Kenapa kita kada tahu ya apa bulan timbul kada tahu. Bahkan jangankan itu, hari ini aja tanggal Syawal berapa banyak yang kada tahu. Syawal tanggal berapa? Kada perhatian sudah, pokoknya bulan Arab itu kan diperhatikan. Tapi kalau bulan nasional dalam bulan Syamsiyah itu perhatian, tahu banget. Tanggal berapa hari ini? Kada tahu juga. Bahala. Bilang liwar tanggal
tanggal Arab kada tahu, tanggal Hijriah kada tahu, Komariah kada tahu. Ini kan ada tanggungan apa-apa Bang, jadi kada apa-apa kada mengingat tanggal. Tapi kalau ada orang tanggungan, ingat benar tanggal tuh. Tagihan-tagihan banyak. Nah doanya ini seandainya melihat ya, yaitu apa? Hilala khairin wa rusdin. Ya Allah jadikanlah ia hilal yang membawa berkah, warusdin dan membawa kebaikan. Itu arti daripada ungkapan Nabi hilala khairin warusdin. Amantu billadzi khalaqaka. Aku beriman dengan yang telah menciptakan engkau. Siapa yang menciptakan hilal? Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doanya dibaca diulang 3 kali. Hilala khairin warusdin, hilala khairin warusdin, hilala khairin warusdin. Amantu billadzi khalaqaka, amantu billadzi khalaqaka, amantu billadzi khalaqaka. 3 kali diulang. Oh ya, pembacanya kena pas bulan puasa, karena bulan puasa kita kan tahu. Kalau pas bulan puasa kan hadang-hadangan. Berharap mudah-mudahan esok belum puasa lagi. Tapi kalau Syawal sebaliknya, mudah-mudahan esok sudah puasa apa? Mudah-mudahan sudah hari raya. Itu dua itu jangan diperhatikan sisanya. Allahu a'lam. Wa kana sallallahu dan lagi lanjutannya yaqul kemudian mengucap alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah alladzi dhahaba yang telah menghilangkan atau memberangkatkan bisyahrin kada bulan ini wajaa dan datang dengan bisyahrin kada bulan ini datang bulan yang itu pergi bulan ini datang Syawal pergi imbas Syawal apa Dzulqa'dah. Ini kada apa para Dzul Qa'dah kita sudah 21 kalau Syawal sudah. 21. 28 sudah tinggal 2 hari amun seandainya Syawal 29 sehari aja lagi habis sudah. Maka siap-siap hadangi kena esok. Kalau bila terdapat hilal baca doa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilal. Nah lagi masih doa melihat hilal lagi sih. Qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Yaitu doanya apa lagi yang lain? Allahumma ya Allah ahillahu terbitkanlah ia munculkanlah ia si bulan tadi itu si hilal tadi alaina ke atas kami bil yumni dengan yumun artinya apa keberkahan kebahagiaan wal iman dan juga dengan iman wassalamati dan keselamatan wal islam. Ini doanya juga kalau melihat hilal. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan engkau sama-sama adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain adalah gantinya bil amni badalal yumni. Gantian daripada ahillahu alaina bil yumni gantiannya adalah bil amni. Ini riwayat lain. Wa kana akhiru kalami sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah mendekati akhir-akhir sudah ya. Dan lagi di antara adalah akhir daripada ucapannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? As-salah, as-salah. Artinya apa? Jagalah sembahyang, jagalah sembahyang, jagalah sembahyang. Kerjakan sembahyang di waktunya, jangan di luar waktunya. Apalagi kada sembahyang. Jangan sampai kalau luar waktu sembahyang padahal kada ada kegawian apa-apa nang penting benar. Cuman karena asik main game benar aja kada ingat lagi sembahyang. Karena asik ini yang sebenarnya kada penting, maka ini jaga. Rasulullah mengingatkan kita, as-salah, as-salah. Bahkan setiap hari kita diingatkan dalam subuh itu as-salatu khairum minan naum, diingatkan. Dan terakhir Nabi juga sudah ini mengatakan as-salah, as-salah. Sembahyang, jaga sembahyang, jangan sampai kada sembahyang.
sembahyang itu sampai kita mati. Jangan menunggu mati hanya disembahyangkan. Jadi ada kata-kata bagus, ke masjid itu sampai mati. Jangan menunggu mati hanya ke masjid. Artinya apa? Sewaktu hidup kada pada ke masjid, sekali pas mati hanya ke masjid. Kenapa? Dibawa orang disembahyangkan. Jangan sampai seperti itu. Maka usahakan ke masjid, ke mushola, nang parak, nang terdekat untuk sembahyang berjamaah. Nah sebelum itu kalau misalnya masih banyak kesibukan, ya jagalah dulu sembahyang. Jikalau kada kau berjamaah serongan. Tapi usahakan jangan terus-terusan serongan, karena Nabi juga sangat memperhatikan sembahyang berjamaah. Nabi dalam kondisi garing pun beliau memaksa diri untuk berjamaah, menguatkan diri untuk sembahyang berjamaah. Jadi usahakan jangan sampai serongan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang mana supaya jangan sampai tertinggal sembahyang tadi itu ya. Jadi penting, tihang as-salatu imaduddin, sembahyang itu tihang. Kalau rumah kada bertihang, apa yang terjadi? Roboh. Agama kalau sudah kada sembahyang maka akan roboh agamanya, hancur keimanannya. Lalu kemudian apa? Ittaqullah fima malakat aymanukum. Takutlah kalian, takwalah kepada Allah fima malakat, pada sesuatu yang memiliki kalian, aymanukum, yaitu ayman, budak-budak kalian. Jikalau kalian memiliki budak, karena bahari kan ada bisi budak, maka Nabi mengatakan jangan sampai terledor dalam menunaikan haknya si budak, memberinya makan, memberinya baju, pakaian, itu kewajiban majikan, jangan sampai lalai. Nah hari ini kita kadada sudah bisi budak, kadada lagi sudah jarang orang bisi budak, bahkan mungkin kadada ditemukan lagi budak, kecuali di Malaysia mungkin masih ada budak banyak. Coba kalau nonton Ipin coba Upin Ipin, budak-budak banyak di situ. Jadi di Malaysia masih banyak budak-budak cilik. Nah hari ini kalau kerja budak berarti apa? Jika ada bisi pembantu di rumah, orang yang menggali di rumah, maka perhatian, jangan dibikin susah, diberikan kemudahan fasilitas. Sebagaimana kita makan, maka makannya juga. Kita berbaju, maka baju juga. Ini bagi orang-orang yang mampu mungkin. Kalau kita kan kerja bisi pembantu, ya. Tapi bagi orang yang bisi pembantu ini harus perhatikan. Peringatan Nabi yang terakhir ucapan beliau. Dan lagi wa kana akhiru ma takallama bi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah akhir sesuatu yang berpender membicarakan Nabi dengannya sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Anqala, ucapan beliau apa? Qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Qatalallah, semoga membinasakan Allah Subhanahu wa taala al-yahuda, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa? Kenapa Nabi sampai mengucap seperti itu? Ittakhadu, karena mereka menjadikan kubur anbiya'ihim, kuburan nabi-nabi mereka itu masajida, tempat sujud. Kada masjid bahasa itu tempat sujud. Jadi diulas sesembahan kuburan nabi-nabinya itu dijadikan tempat inya menyembah jadinya. Bahkan dijadikan sesembahan, bukan hanya tempat menyembah, dijadikan sesembahan. Nah inilah Nabi berdoa, jangan sampai umatku, kata Nabi, seperti orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka menjadikan kuburnya para nabinya sebagai masjid, itu tempat sujud. Nah ini yang dijadikan oleh orang-orang sebelah kita, yang mana mereka mengkritik kita yang ada masjid, di mukanya ada kuburan. Ini memang hadisnya ada. Hanya saja para ulama kita itu punya hujah yang lain, yaitu mengatakan kita itu kadang menyembah kuburan. Kadang memang terdahulu kuburan di situ, kadang istilah ma'anda kuburan di situ kadang. Kayak Khalil Bangkalan kuburannya pian, coba pernah ziarah. Di muka masjid lalu pas banget. Makanya ini yang kalau kita kan kada masalah, santai-santai aja. Kita memang kada hendak menyembah kuburan, kita menyembah Allah. Tapi mereka orang-orang itu, kita ini dianggap penyembah kuburan. Dalil mereka hadis ini memang. Padahal ini kan ada takwilannya, ya, penjelasannya.
La yabqayanna dinani fi ardil arabi. Tidak akan tinggal dua agama bi ardil arabi, yaitu di negeri Arab sana. Jadi makanya di Arab itu hampir kadada ditemukan Nasrani. Ada memang Nasrani, tapi sedikit jumlahnya. Kayak di Mesir itu kan hampir mayoritas Muslim datang, tapi ada orang Kristennya ada juga. Di Suriah mayoritas Muslim, tapi ada juga Kristen. Karena doa Nabi sudah tidak akan ada di negeri Arab itu dua agama, maksudnya dua agama yang besar bertanding. Kalau kita ini kan masih lumayan orang Nasrani-nya. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang di daerah tertentu Nasrani itu mayoritas, sedangkan Muslimnya adalah minoritas. Tapi kalau di Arab Nabi sudah mendoakan tidak akan ada tersisa dua agama yang di negeri Arab itu. Itu dua agama yang besar selain daripada Islam saja yang ada ya. La yabqayanna dinani bi ardil arabi. Wa kana, nah terakhir hadisnya itu wa kana akhiru ma takallama bihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga adalah akhir dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalal rabbir rafi'i faqad ballagtu thumma qada sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada riwayat lain kan Nabi akhir dari kata-kata beliau adalah apa? Ar-rafiqul a'la. Itu ucapan Nabi terakhir. Di sini lalu kata ulama bagaimana menggabungkan yang mana dua-duanya diucapkan oleh Nabi. Jalala rabbir rafi. Faqad ballagtu, maka aku sungguh telah menyampaikan. Jadi Nabi sudah menyampaikan apa-apa yang diperintahkan, maka selesailah tugas Nabi. Ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam dina. Sahabat gembira. Kenapa agama Islam sudah sempurna? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sahabat senang gembira berkata, kenapa? Islam sempurna, sudah beres. Artinya apa? Ibadah orang sekolah itu orang tuh lulusan sudah untung. Hanya satu sahabat yang menangis, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di saat orang lain tertawaan, Sayyidina Abu Bakar menangis. Lalu orang lain bertakon, kenapa pengen menangis? Maka kita sudah lulus, ibaratnya dulu tuntung sudah sempurna agama Islam. Nah, disinilah cerdasnya Sayyidina Abu Bakar. Ketika orang melihat sisi kesenangannya, tapi Sayyidina Abu Bakar melihat sisi apa? Perpisahan yang akan terjadi. Karena ketika sudah sempurna berarti tugas Nabi selesai. Apa yang akan dilakukan Nabi? Berarti Nabi cagar bulik. Di situ cara berpikir Sayyidina Abu Bakar. Kalau Nabi sudah sempurna menyampaikan semua yang diperintahkan, berarti apa? Nabi kada tinggalan kita lagi. Nabi cagar bulik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat setelah mendengar kata-kata Sayyidina Abu Bakar, yang tadi asalnya tertawaan berubah menangisan bertahun. Ini hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Makanya kan tidak ada makam yang lebih tinggi setelah nubuah kecuali makam Siddiqiyah, yaitu makamnya Sayyidina Abu Bakar. Seandainya ada mungkin makam yang lebih tinggi, maka itu hanya Nabi saja yang lebih tinggi lagi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada makam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya juga sahabat mengatakan Sayyidina Umar, seandainya imanku ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, maka tidak ada apa-apanya masih. Karena begitu hebatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in as-sahabah. Summa qada, kemudian apa? Meninggal Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah terakhir daripada perjuangan Nabi dalam menyampaikan risalah yang diutus untuk seluruh umat baik jin dan manusia. Di sini ada sedikit faedah. Anna awwala kalimatin takallama biha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam lamma wulida. Juga di antara Nabi ketika lahir pertama kali. Kalau bayi yang lain kan menangis ketika pertama kali lahir, tapi Nabi diucapkan oleh beliau yaitu kalimat ini, Jalalu Rabbi Ar-Rafi. Inilah kata-kata yang keluar dari Nabi ketika waktu dilahirkan sallallahu alaihi wasallam.
Tapi ada riwayat lain mengatakan, riwayat lain menyebutkan Nabi ketika dilahirkan itu mengucapkan apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini dua riwayat yang menyebutkan ucapan Nabi ketika lahir. Ini adalah apa? Irhas, sesuatu yang di luar kebiasaan. Jadi kalau sebelum diangkat menjadi nabi itu ngarannya irhas, tapi kalau setelah nabi ngarannya mukjizat. Sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bayi-bayi yang lain kan lahir apa yang pertama kali menangis. Itu bayi-bayi normal. Dan bahkan kalau bayi kada menangis harus ditangisakan. Kada menangis bahaya. Karena bisa ujar ini kalau seandainya bayi itu lahir kada menangis, kada bersuara, itu kemungkinan karena bisa bisu dan tuli. Makanya biasanya kan bidan itu apa? Tapaknya kada menyakiti memang supaya ini bersuara. Kalau sudah bersuara aman sudah, berarti karena bagus saja itu ya. Alhamdulillah selesai sudah fasal yang kedua, itu berkaitan doa-doa di momen-momen tertentu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal dikaji ulang, dibaca, dilihat apa-apa saja yang kita bisa kaum amalkan dalam kondisi tertentu, maka kita amalkan. Yang kemudian ternyata kita kada kawa, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita punya azam, punya keinginan untuk mengamalkan setiap apa yang kita tahu walaupun hanya sekali tak amalkan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam mencari amalan-amalan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha dan juga menjadikan Rasulullah senang dan gembira kepada kita seberataan. Dan semoga majlis ini juga mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi qurratul ain bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi amal jariah untuk kita seberataan, baik yang membaca, yang mendengarkan, yang hadir, yang di sini ataupun yang di luar, yang membantu supaya majlis ini tetap hidup berjalan. Semoga semuanya mendapat ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada ingatan, ada pertanyaan tadi dua betingnya. Ada pertanyaan ini sedikit. Yang pertama itu orang tua yang sudah pikun dan dalam keadaan sakit stroke. Beliau sudah kada kau lagi melaksanakan solat. Apakah boleh si anak yang menggantikan solat beliau atau ada cara lainnya? Dan seandainya si anak yang menggantikan melaksanakannya, bagaimana niat solatnya? Ini ya langsung saja yang sesuai ulun nang tahu. Patokan taklif dalam ibadah, patokannya seseorang itu kena taklif itu adalah akal. Ketika seseorang sudah kada berakal lagi, maka taklif itu gugur, sudah kada wajib. Nah di sini sudah disebutkan pikun, berarti sudah kada ada lagi akal, kada wajib lagi sudah sini sembahyang. Dan anaknya menggantikan, kada bisa digantikan lagi karena memang sini kada wajib sudah. Beda kalau masih sehat, lalu kemudian kada kau menggawi kewajiban-kewajiban sampai kemudian meninggal, berapa kewajiban yang tertinggal? Nah ini ada pendapat yang mana Imam Subki beliau melakukan apa? Menggantikan keluarga-keluarga sidin yang meninggal, beliau gantikan sembahyangnya dengan sidin yang menggantinya. Nah kalau di mazhab kita sebenarnya tidak, kalau sudah meninggal selesai sudah, ada urusan itu antara dia. Tapi di mazhab Hanafi, lalu kita berempat dengan mazhab Hanafi, yaitu yang disebut dengan bahilah. Nah, hilah itu adalah diganti, mulainya balik berapa dihitung umurnya, lalu kemudian diganti satu sembahyang berapa, puasa berapa dihitung, lalu diganti dengan amas. Itu ada hitungannya, cara berhitungnya. Ya, ada guru yang memang spesialis gasan berhilah. Hilahnya kena pakai amas, amasnya itu pun berhilah juga pulang minjam. Nangaran hilah seberatan berhilah tadi itu, Bang. Apa jurang tuh bahasa kita hilah tuh? Kalau bahasa kasarnya ini apa? Ma'akali. Seberatan diakali. Seharusnya kan bayar amas, bayar bujur, tapi ini kada amasnya pun minjam, atau nong aku bariakan, itu tembulik pulang, terakhir. Akhirnya tembulik pulang, amasnya ampun siapa? Ini kalau ada nang benakal, mbaknya dibari amas, terima kasihnya ulun bulik tinggal akannya, selesai biar berelaan sudah.
Cuman ada semalam tu nang guru Darussalam ketika diminta bihilah. Ini luar biasa. Memang orang sugih juga. Jadi bihilah totalnya hampir ratusan juta duitnya dihitung, lalu kemudian dihilahkan. Tuntung itu kan hendak dibelikan pula aku ada sahibul baitnya. Jas ini kada aku barikan ikan berataan. Wah, napa ada guru-guru langsung. Oh. Apa tiap seikung parak di bawah 15 juta lah dapat seikung. Iya nang, oh ya Pak ada nang mati lagi. Insyaallah. Jadi ini kada wajib. Kalau sudah akalnya kada wajib lagi digantikan, sudah selesai ya. Itu aja jawabannya. Kada ada kewajiban bagi si anak untuk menggantikan sembahyang orang tuanya karena memang sini kada wajib. Kewajibannya si anak apa? Berbakti lawan orang tua yang sudah tadi kena kau bapak. Sini kan siden pikun dan stroke. Kayak apa kesabaran anak untuk maharago kuitan seperti itu? Ini kewajiban yang paling penting. Sidin sudah kada kau bergerak, kayak apa membasuhi sidin, bakam sidin behera. Jaga itu. Kemudian sini kada ingat kayak apa? Ini jaga. Inilah kewajiban. Kalau masalah itu hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Pengampun. Apalagi orang sudah kada sadar selesai sudah kada ada kewajiban lagi. Itu jawabannya. Wallahu alam bisawab. Ini ada sebutin lagi sekalinya. Apa hukumnya solat mengangkat tapi atau gamis ketika hendak sujud? Ya apa mengangkatnya maksudnya? Diangkat kepanjangan ke tapinya apa? Atau gamisnya kepanjangan? Ini kan gerakan yang kada dituntut, kada diminta dalam sembahyang. Mengangkat tapi, mengangkat gamis, kenapa diangkat? Yang jelas sesuatu gerakan yang kada dituntut, kada diminta dalam sembahyang. Lalu gerakan itu sampai 3 kali berturut-turut bisa batal sembahyang. Itu aja. Kadang-kadang dituntut mengangkat tapi gasan apa? Ketika hendak sujud mengangkat tapi. Wallah alam, mungkin pertanyaannya ulun kada paham, cuman sebatas nang tulis itu aja. Mungkin maksud ada maksud lain, wallah alam. Cuman kalau tadi intinya, jikalau itu kada dituntut gerakannya dalam sembahyang, maka kalau gerakannya sampai 3 kali berturut-turut sembahyang bisa batal. Kayak ini suatu contoh, rakaat ketiga, rakaat pertama lawan rakaat ketiga. Kita kada dituntut mengangkat tangan. Jadi umpamanya bangun dari rakaat pertama kan kada dituntut mengangkat tangan sini, kada disunahkan. Sebab mengangkat tangan itu cuma 4. Ketika takbir, ketika ruku, ketika i'tidal, dan ketika bangun dari tahiyat awal. Itu aja 4 mengangkat. Tambah 1 ketika kunut, itu mengangkat tangan berdoa. Tapi selain itu kada dituntut mengangkat. Nah, ada sebagian orang yang ketika rakaat pertama bangun, wah, angkat tangannya. Rakaat ketiga gitu juga bangun. Ini kada dituntut. Kalau gerakannya sampai 3 kali berturut-turut maka bisa batal. Jadi jangan dilakukan sesuatu yang kada diminta dalam sembahyang, kada disunahkan, jangan digawe. Apalagi ini tadi contoh seperti ini, mengangkat tapi lo mengangkat gamis. Ya kalau pas lagi langgar banjir mungkin lain lagi urusannya itu. Sembahyang semalam kan sempat mengalami kalau nang masuk ke dalam banyu sini. Jadi kayak apa sujudnya? Sembahyang di atas banyu berataan. Ini bubuan wali berataan saya. Insyaallah sembahyang di atas banyu. Wallahu alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat.